कल दी कैबिनेट की मीटिंग तो पहला दिल्ली के सीएम मान ते केजरीवाल की वड्डी मीटिंग करीब 2.5 घंटिया की मुलाकात के चोण वादियां के उत्ते हुई चर्चा। खजाना मंत्री हरपाल चीमा भी रहे मौजूद। सीएम मान तो बगैर केजरीवाल की पंजाब के अफसरों के नाल मीटिंग ते सियासी बवाल। विरोधियों ने चुके बड़े सवाल किया पंजाब नूं बनाया जा रहा है दिल्ली की कठपुतली। किस हैसियत दे नाल कीती मीटिंग। सरहदी जिलों के ताबड़तोड़ दौरे के उत्ते राज्यपाल पठानकोट गुरदासपुर तो बाद पहुंचे अमृतसर। कहा केंद्र ते सूबे दी एजेंसियों के विचाले दिख रही है तालमेल की कमी, लोगों के भी सहयोग की लोड़। राज्यपाल के दौरे से विरोधियों ने चुके सवाल। कांग्रेस बोली राष्ट्रपति के कोल मुद्दा चुकन सीएम मान। कानून व्यवस्था सूबे का है विशा, पर राज्यपाल बोले निभा रहा सिर्फ अपनी ड्यूटी, सियासत के नाल नहीं मेरा कोई नाता। कांग्रेसी सिद्धू मूसेवाला के नवें गीत के उत्ते आम आदमी पार्टी ने जताया करड़ा इतराज। कहा मूसेवाला ने पंजाब के लोगों को कहा गद्दार, सूबे के लोगों तो मुआफी मंगे कांग्रेस। मूसेवाला के पुराने केस खुलवाउण की तैयारी के सरकार। मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर बोले AK-47 सी या टॉय गन लगाया जाएगा पता, तो कांग्रेस ने कहा जांच तो किसने रोकिया। सीनियर कांग्रेसी आगू पवन बंसल तो ईडी की पुछगिछ। नैशनल हेराल्ड केस दे विच कीते जा रहे सवाल जवाब। कल मल्लिकार्जुन खड़गे तो भी हुई सी पुछ पड़ताल। निजी स्कूलों से मान सरकार सख्त, मनमाने ढंग के नाल फीसां ना वधाउण दे हुक्म। किसी विशेष दुकान तो किताबां ते वर्दियां खरीदण दे लई भी मजबूर नहीं कर सकणगे स्कूल। तरनतारन दी पट्टी दे विच बेटे ने पिता नूं उतारिया मौत दी घाट। ब्यास दरिया दे विच सुट्टी लाश, फिर खुद ही दिखाई गुमशुदगी की रिपोर्ट। पर पुछगिछ दौरान पुलिस सामने कबूलिया जुर्म। कांग्रेस ने पंजाब सरकार तो मंगिया किसानों के लिए मुआवजा। कहा मौसमी हालात करके कणक के झाड़ घटे, फौरन गिरदावरी करके किसानों को दी जाए राहत। बठिंडा के खराब कणक को लैके हंगामा। परिवार डिपू होल्डर के खिलाफ मंग रहा कार्रवाई, पर डिपू होल्डर ने कहा कणक पिछों ही आई खराब, मेरा कोई कसूर नहीं। पाकिस्तान के विसाखी मनाउणगे सिख श्रद्धालु। अमृतसर तो रवाना होए 705 श्रद्धालु। पाकिस्तान के गुरु धामां दे करनगे दर्शन। फसलों की वाढी तो बाद किसानों के खिड़े चेहरे। अमृतसर के किसानों ते नौजवानों ने भंगड़ा पा के मनाई खुशी। पंजाबी सभ्याचार नूं जिउंदा रखण दा दित्ता सुनेहा। सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल ते बुलेटिन दा आगाज करन जा रहे एक बड़ी खबर दे नाल। केजरीवाल दे घर पंजाब दे आगुआं दी मीटिंग हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री ते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कन्वीनर ने आम आदमी पार्टी के उन्होंने विचाले मीटिंग हुई है। इस समय बड़ी खबर है पंजाब केजरीवाल के घर पंजाब के बड़े आगू पहुंचे ने। मुख्यमंत्री मान ने केजरीवाल के नाल मुलाकात की है। चोण वादियां नूं लैके इस मीटिंग के दौरान चर्चा हुई और खजाना मंत्री हरपाल चीमा भी इस बैठक के विच मौजूद सन। मीटिंग तो बाद भगवंत मान ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों के लिए बहुत जल्द चंगी खबर आने वाली है। कल पंजाब कैबिनेट की बैठक होनी है, तो उस बैठक तो पहला दिल्ली के मंथन करीब 2.5 घंटे का। इसनूं कई चीज़ों के नाल जोड़ के देखा जा रहा है, खास तौर पर बिजली के मुद्दे नाल, खास तौर पर चोण गारंटियां दे नाल, खास तौर पर 300 यूनिट फ्री बिजली के नाल जोड़ के देखा जा रहा है, ताकि कल कैबिनेट की बैठक के 300 फ्री यूनिट का ऐलान करन जा रही है मान सरकार। क्योंकि इस मीटिंग तो बाद 2.5 घंटे की मीटिंग तो बाद ये ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि जल्द कोई बड़ी ते चंगी खबर आने वाली है। साडे लीडर ते दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी दे नाल बहुत वधिया मीटिंग हुई। बहुत जल्द पंजाब के लोगों को एक चंगी खबर देंगा। भगवंत मान मुख्यमंत्री पंजाब होना दे वल्लों ट्वीट किया गया है, तो इस ट्वीट दे विचों इशारा कर रहे हैं कि जल्द कोई बड़ी खबर आने वाली है, तो जल्द कोई चंगी खबर पंजाब के लोगों के लिए आने वाली है। सदा रुख करते हैं साडे सहयोगी इस समय पंकज कपाही साडे नाल ने फोन लाइन के उत्ते। पंकज,
ਚੰਗੀ ਖਬਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। 1000 ਰੁਪਏ, 300 ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾਅਵੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੋਣ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੌਰਵ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਉਹ ਜਲਦ ਸੁਗਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਚਰਚਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਫਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੌਰਵ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ मान साहब जाने दो यार, छोड़ो जाने दो। मीटिंग में लेके थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं जो मीटिंग मान साहब आगे चलेंगे, चलो आगे इशारा कर रहे हैं क्योंकि 300 मान साहब मीटिंग में लेके थोड़ा दूसरी साइड हो जाए ना, फोटो ले लो मान साहब। ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਕਿ ਜਲਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿਆਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਖਪਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। 300 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 7-8 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਖੂਬ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਕਜ, ਸੀਐਮ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਮੀਡੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਏ ਜਾਣ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੌਰਵ, ਕਿਉਂਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਟਵੀਟ ਆਉਂਦਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੇहद ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਲੋਕ ਤੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਵਾ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੋਏਗੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੂਮਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੂਲਰ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 25,000 50,000 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।
ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਗਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਪਹਿਲੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਔਰ ਸਕੂਨ ਭਰੀ ਖਬਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਗੌਰਵ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਰੰਟੀ ਨੰਬਰ 1, ਗਰੰਟੀ ਨੰਬਰ 2, ਗਰੰਟੀ ਨੰਬਰ 3, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਭਲਕੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਦਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਸਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 70% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਾਂ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਫੁਕੀਆਂ ਸੀ। ਜੇ 500 ਯੂਨਿਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 550 ਯੂਨਿਟ ਫੁਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ 600, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ। ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਮਤਲਬ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਿਆਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ 550 ਯੂਨਿਟ ਦੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 550 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਏਸੀ ਕੂਲਰ ਪੱਖੇ ਸਭ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ 550 ਜਾਂ 600 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 550 ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 9-10 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਕਟਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਚੁੰਗੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਲੱਸ ਕਰਦੇ 9-10 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ 9 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ 550 ਜਾਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ, ਕਰੀਬ 5400 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਜੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਜ਼ੀਰੋ, 5000 ਦਾ ਫਾਇਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਟਵੀਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਵੀਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਦਵਾਂਗਾ ਛੇਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਖਰੀਦ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ, ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਜਾਣ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਫੈਡ, ਪਨਗ੍ਰੇਨ, ਪਨਸਬ ਅਤੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ, ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰੌਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਣਕਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਂਹ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਸਬਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਪਿੰਦਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇहद ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਵਿਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੇहद ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਨਸਪ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਿ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਪਿੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ, ਉਸਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ। ਜਸਬੀਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਖਰੀਦ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਰ ਇੱਕ ਨਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਨੋਰਮ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੇਨ ਸਿਲਵਰ ਗੇਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਾਣਾ ਮਾਚੂ ਦਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 6% ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਐਫਸੀਏ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੋਗੇ ਉਹ 6% ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਵੋ ਘੱਟ ਲਵੋ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ 18 ਤੋਂ 20 ਤੋਂ 25% ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਐਫਸੀਏ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੂਗੀ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਪਲੱਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਐਫਸੀਏ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਬੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦਾ ਛੋਟਾ ਦਾਣਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 6% ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 6% ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ 18 ਤੋਂ 20% ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 25% ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ 18-20% ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਸਰ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਵੇਗੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਰ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਆਪਣੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਰ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਸਬੀਰ ਜੀ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? ਸਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੇਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟੋਰੇਜ ਗੇਨ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਆਂਟਲ ਦਾ ਲਗਭਗ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਕਿਲੋ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਨੋਰਮ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਗੇਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਸਰ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਡੀਡੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 30 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 30 ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀਆਂ 30 ਦੇ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਸਹਿਬਾਨ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ। ਜਸਬੀਰ ਜੀ, ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਫਸੀਏ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਡੇਟ 31/5 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਹੁਣ 30 ਹੈ ਜੀ। 30 ਆ, ਉਹ 31/5 ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ। ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਪਿਆ ਨਾ ਜੀ, 1 ਮਹੀਨਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਲੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਜੀ 30 ਤੱਕ, ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਦਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਮਾਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਸਿਲਵਰ ਗੇਨ ਜਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਹੈਗੀ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਦੇਣ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਕਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਲ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਗੇ?
ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰ ਜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਵਾਲਾ ਜੀ ਜਦ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮਾਲ ਲਿਫਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਟਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਭੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਟਣਗੇ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਿੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦਾਣਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ? ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕਦਮ ਧੁੱਪ ਪਈ ਨਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ? ਜਿਹੜਾ 6% ਆ ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ 10 ਤੋਂ 12% ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ 10 ਤੋਂ 12 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਸਰ ਵਧਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਣਾ ਬਰੀਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਝਾੜ ਘਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਝਾੜ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਜਸਬੀਰ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਝਾੜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਝਾੜ ਇੱਕ ਔਸਤਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 1 ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ? ਸਰ ਐਵਰੇਜ 24 ਤੋਂ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 20 ਤੋਂ 21 ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ 3-4 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। 2000 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ, 2015 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰੀਬ 8000 ਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਸਬੀਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਖਰੀਦ। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਨੇ? ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਰਮੀ ਪਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕੋ ਲਖਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਪੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਮਰਿਆ, ਯਾਨੀ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾਣਾ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ 6% ਦੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ 6% ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਦਾਣਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਾਰ 18-20% ਤੱਕ ਜਾਂ 25% ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਦਾਣਾ ਨਿੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। 6% ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਵੀ ਲਈ 6% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਗੋਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਢਾਂਗਾਂ ਨੇ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਾਂ ਕਣਕ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਨਿਪਿੰਦਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਨਿਪਿੰਦਰ ਬਹੁਤ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਨਿਪਿੰਦਰ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਜੀ ਗੌਰਵ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਗੌਰਵ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਆ, ਕਿਉਂ ਦਾਣਾ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਕਦੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਰਮੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਲੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਝਾੜ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਗਰਮੀ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਇੱਕਦਮ ਦਾਣਾ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਥੋੜੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਚਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਧੇ ਦਾਣੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅੱਧੇ ਪਿਚਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਣਕ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਿਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਅਗਰ ਦੇਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਆਟੇ ਦੀ ਗਿਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸੂੜੇ ਜੋਗੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਕਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 6% ਅਲਾਉ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 6% ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਇੱਕਦਮ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੱਧ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ 20% ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ 10-12% ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੇ ਐਸੇ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਛਾਣ ਕੇ ਲਿਆਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਊਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਉਹੀ ਵਿਕਣੀ ਵੀ ਆ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਣਕ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਕਣਕ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ,
ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਪਿਚਕ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਗਿਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉਹ ਪਿਚਕ ਗਿਆ, ਸੂੜਾ ਯਾਨੀ ਵੱਧ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਆਟਾ ਘੱਟ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਘਾਟਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਝਾੜ ਘਟ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਕਣਗੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਟ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਕਾਟ ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਦੂਜਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ? ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦਬਾਅ ਪੈ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾਵੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇ ਖਰੀਦੋ ਤਾਂ ਖਰੀਦਣੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲੇ ਕਣਕ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਚਕੀ ਕਣਕ ਖਰਾਬ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 6% ਕਹੀ, ਤੁਸੀਂ 20% ਭੇਜਤੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗਾਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗੂਗੀ, ਉਸ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਤੇ ਡਿੱਗੂਗੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਰਾ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ। ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰੀ ਚੱਲੋ ਤੇ ਚਿਣੀ ਚੱਲੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਸ਼ੈੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਇਕੱਠੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਚੱਕਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਆਏਗੀ ਕਿੱਥੇ। ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਦੋ ਦੂਜੀਆਂ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਖੂਬੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਨੁਪਿੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਣਕ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਟਾਕ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਉਹਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਕਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਬੋਡੀ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 5 ਤੋਂ 10 ਤਰੀਕ ਮਈ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਪਸ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਦੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ, ਦੂਜੀ ਸਟਾਕ ਦੀ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਗਰਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾਣਾ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਮੈਚੁਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰੇਗੀ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਦਾਣਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚੁਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਮੈਚੁਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਇਮੈਚੁਰ ਦਾਣੇ ਦੀ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਖ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਭੇਜ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪਲਿੰਥਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਲਿੰਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੋਡਾਊਨ ਜਿਹੜੇ ਕਵਰਡ ਗੋਡਾਊਨ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਟਾਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਅਜੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਓਪਨ ਪਲਿੰਥ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਟਾਕ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਲਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ
ਔਰ ਅਸੀਂ ਆੜਤੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਟੀਮ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੂਥਲੀ ਕੰਮ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਚੱਲੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਪਈ ਰਹੇਗੀ, ਬੋਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। 72 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਮਾਲ ਸਟਾਕ ਦੀ ਲਿਫਟ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ ਔਰ ਰੂਲਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ 72 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸਟਾਕ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਿਫਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਸਟਾਕ ਆ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਢੇਰੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਲ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਲ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਨਵਾਂ ਗਿਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਲਾਸਟ ਸਟਾਕ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਦੀ ਚੋਰੀ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪ ਜਿਹੜਾ ਗਡਾਊਨ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲਿੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਓਪਨ ਪਲਿੰਥ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਕਵਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 6% ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ? 12 ਤੋਂ 15% ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇਮੈਚੁਰ ਦਾਣਾ ਸ਼ਰਿੰਕ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਫੂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਫੂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਬਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਣੇ ਇੰਨੇ ਇਮੈਚੁਰ ਨਿਕਲੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 4 ਸ਼ੀਟਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਸਟਾਕ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੱਡਪਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਪਨ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਟਾਕ ਐਸਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਝਾੜ ਘਟਿਆ ਜਿਹੜਾ 24-25 ਕੁਇੰਟਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ 20 ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਹੈ, ਦਾਣਾ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਖੈਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਖ ਮਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹੈ ਸੁਪਰਡੈਂਟ। ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਖ ਪੋਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੈਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਹੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਖ ਮਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕਾਲਖ ਮਲੀ ਹੈ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹੈ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾਮ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਨੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਖ ਮਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਕਾਲਖ ਮਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤੀ, 4-5 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਹਨੇ ਵਰਤਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਮੈਂ ਡੀਐਫਸੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਡੀਐਫਸੀ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਂ ਕੋਲੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆ ਸਾਡੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਆ ਜੀ ਰਿਟਨ। ਕਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਗਣੇ? ਇਹ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਮੈਡਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਰੈਂਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ।
ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਫੋਰਸ ਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਦੀ complaint ਕਰਨਾ ਜੀ, force ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਫੀਮੇਲ ਸਟਾਫ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਮਿਲੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਅਸੀਂ। ਸਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ ਸਾਹਿਬ ਬਕਾਇਦਾ। ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਕੰਸਰਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਪਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਪਬਲਿਕ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸੰਭਾਲਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਿ ਨਾ ਸਮਝੋ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਲਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਵੀਡੀਓ